Year 2001. A movement shook entire city. Few women from the Lakshmi Nagar slum in the Kothurud area of Pune threw off barrels of illicit liquor. Hundreds of women from the different parts of the city barged into liquor dens and destroyed the haath bhattis. The movement gathered momentum. Media gave the exclusive coverage. Activists were felicitated. And after a week or so, the whole thing subsided. This is the slum in Yeroda, notorious for its haath bhattis. 2 years back, when the anti-liquor movement was at its peak, this slum witnessed a parallel movement, pro-haath bhatti movement. The anti-liquor slogans were responded by pro-liquor slogans. The bootleggers came out on the streets. Agitated, they asked one question: why we? Almost all the communities which produce haath bhatti liquor belong to Bhatkya wa Vimukta Jati, the nomads, who own nothing, no land, no property, no identity. Production and consumption of liquor forms an integral part of their custom. ज्या लोकांच्याकडे काही परंपरागत आपली व्यवसायाची साधनं नाहीत, उपजीविकेची साधनं नाहीत, शिक्षणाची परंपरा नाही, अशी लोक बेकारीच्या वावटळीमध्ये या हातभट्टीच्या धंद्यामध्ये शिरतात. तो एक सोपा हाताशी असलेला धंदा आहे. कुठेही थोड्या भांडवलामध्ये सुरू करता येतो आणि तो अगदी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. त्यामुळे या लोकांच्या बाबतीत जास्त विचार करावा लागतो. दलित जाती, भटक्या जमाती आणि काही प्रमाणामध्ये आदिवासी लोक आहेत. With the coming of the Britishers, these communities lost their significance. They were declared criminals by the law, and their movement was restricted. They still carry this notorious identity of theirs. आमच्या समाजाला एक लेबल लागलं की गुन्हेगारी जमा. ते आज गॅजेटमध्ये आहे. स्वातंत्र्य मिळून गेल्यानंतरही 3 वर्ष आम्ही त्या तारेच्या कुंपणात होतो. आमचे काका बोधक नगरकर म्हणून आहे. त्यांनी 1950 साली पंडित जवाहरलाल नेहरूंना सोलापूरला ते त्यावेळेची 10वी शिकलेले मास्तर होते. आणि एक भीमराव जाधव म्हणून एक मास्तर होते. दोघांनी मिळून त्यावेळेस पंडित जवाहरलाल नेहरूंना सोलापूर 1950 साली. आणि त्यावेळेस त्यांनी स्वतः ती परिस्थिती बघून सोलापूरमध्ये पहिल्यांदा क्रांती झाली की तिने तारेचं कुंपण स्वतः काढलं. ही महाराष्ट्रामध्ये घडली आणि जे पडसाद संपूर्ण भारतात होते. आणि खऱ्या अर्थानं आमचा समाज 32 जाती मोडतात भटक्या विमुक्तामध्ये. खऱ्या अर्थाने हे 32 जाती 1950 साली स्वतंत्र झाले. Chandrabhama is a widow and lives in this slum for last 50 years. After her husband expired, her mother taught her the skill of making liquor. She took to this to earn the livelihood. माझी आई, माझी जाऊ, हे अशा 5-6 बायकाने कलेक्टर ऑफिस नाही का, तिथं जाऊन नडले. म्हणजे आम्ही कुठं जाणार, आम्हाला कुठं जागा नाही, आम्ही कुठं जाणार, कुठं राहू शकणार म्हणून नाही का 8 दिवस तिथं बसून होते. तर माझ्या आईची डिलिव्हरी तिथंच झालेली, तिथंच सगळ्यांच्या समोर. तरी उठले नाही तिथनं ते लोक. म्हणजे आम्हाला इथंच आम्हाला आमचं हे द्या, हक्काचं आम्हाला जागा द्या म्हणून एवढी जागा आम्हाला सोडल्या. She owned a haath bhatti in which she produced liquor, illicit liquor.
production of which is illegal. Her bhatti was destroyed during the anti-liquor movement. म्हणजे आमची पिढी झाली 3, ही 4थी पिढी आहे. आता ही जी पिढी आहे ना 4थी आहे, म्हणजे झाली असेल 65 वर्ष. मला चालू करून आता माझा नवरा मजबुरीमुळं मला करायला लागलं, नाही तर माझी काही गरज नव्हती चालू करायची. माझा नवरा कॅन्सरमुळं आजारी पडून मेला, त्याच्यामुळं मला करायला लागलं. आता माझ्या पुढचा विचार काय आहे, पोरांना कामधंदा नाही, मग हेच करायला लागलं ना मला. दुसरं काय, कमवणार कोण आहे घरात? कमवणार आहेत पण काम नाही. Early in the morning, while she boils water for bathing on one hand, her customers sit backing the adjoining wall, totally drunk. Interesting aspect of bootlegging is that it is the women who produce liquor and sell it. The men folk is associated with this profession only by way of enjoying the fruits of huge profits incurred in the activity. Fighting with the anti-liquor activists, handling the drunk customers, facing the police, going to the jails, all comes the way of women. लग्न झालेलं आहे तर नवरा काय करतो? त्यांचं काय ते बिगारी काम करते. मग ते ह्या धंद्यामध्ये तुम्हाला मदत नाही करत का? काय नाही करत ना मदत वगैरे. ते आता याच्यात असतात 24 तास, म्हणलं तर काय मदत करणार आपल्याला? ते स्वतः पितात. हा, लक्ष देत नाही आमच्यावर. उलटची तर आता कसे घरात सगळं पूर्ण कुटुंबात म्हणले तर पुरे 20-25 जण आहे घरात खाणारे. आणि पुरुष माणूस किती जास्तीत जास्त कमावणारे माणसं 3 किंवा 2-3 माणसं आहेत, ते पण म्हणजे असे खाजगी की कुठं. तर जर ते या धंद्यात घुसले तर मग शेवटी त्यांना परत तर कोण नोकरीवर घेणार नाही. समज ड्रायव्हिंगला त्यांना माहिती पडले की हा धंद्यावरती केस झाला, पोलिसाला धरून घेऊन गेले, त्याला कोण ड्रायव्हिंगची नोकरी देणार का? नाही देणार. म्हणतील हा तर गुन्हेगार माणूस आहे, म्हणजे गुन्हेगार पद्धतीने त्याला ओळखी. मग असा बाई माणूस असा विचार करतो की शेवटी आपल्याला तर गव्हर्नमेंट नोकरी किंवा एखादा असं गव्हर्नमेंट स्टॉल वगैरे काय आपल्याला तर भेटत नाही. पण त्यामुळे आपल्या मुलांचं तर भविष्य नाही बिघडायला पाहिजे. आपण तर याच्यामध्ये झालेलो, पण आपल्या मुलांचं तर भविष्य कसं तोच प्रयत्न चालाय की आपली मुलं याच्यामध्ये नाही घुसायला पाहिजे. The problem of bootlegging is a socio-cultural problem. A problem which crops due to indiscriminate displacement and deprivation of basic rights of the people which existed before their displacement. The problem of nomads is that of many communities which have been caught in the process of transition. It directly relates to the lopsided development which leaves the vulnerable way behind. मगाशी जे आपण बघितलं की सगळ्या थरातले लोक आहेत, पण मजबुरीने आलेले लोक हे गरीब जातींमधले किंवा खालच्या म्हटल्या गेलेल्या मागास जाती जमातींमधले आहेत. आणि त्यांना कुठेतरी त्याच्यामध्ये एक राहण्याचं सक्ती आहे परिस्थितीवश अशा प्रकारची, की दुसरं कुठलं उत्पन्नाचं साधन नाही, कुठे शिक्षण नाही हातामध्ये. आता ज्या प्रकारची वशिल्याची गरज लागते आत्ताच्या काळामध्ये ते नाहीत. मग ह्या धंद्यामध्ये राहण्याची त्यांना एक परिस्थितीने सक्ती होते. आणि मग जुना जो एक कलंक आहे सामाजिक व्यवस्थेतला चातुर्वर्ण्यातल्या, की ह्या हीन जाती ह्या खराब आहेत, तो पुन्हा दारूधंद्याच्या अनुषंगाने त्यांच्यावरती चिकटला जातो. म्हणजे गावातल्या सवर्ण समाजाच्या दृष्टीने किंवा त्यातल्या महिलांच्या दृष्टीने आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये ते आणि आम्ही ही भाषा इतक्या तीव्रतेने वापरली जाताना आपण ऐकतो की ते असेच ते दारूधंदेवाले ते आमच्या संसारावरती गदा आणतात. म्हणजे एक जो कलंक आहे त्याच्यातला तो सुद्धा पुन्हा ठसवला जातो. The anti-liquor movement come like a wave and are equally short-lived. None of the anti-liquor movements have ever gone beyond the Hathpatti liquor.
Gandhiji's anti-liquor movement showed an alternate life to the toddy tappers, the one of making toddy jaggery and neera. The activists today do not hold the strength to carry a movement to its logical conclusion. कसं आहे, आमचं आंदोलन जेव्हा सुरू झालं तेव्हा आम्ही आमच्या आंदोलनाच्या ज्या मागण्या आहेत त्याच्यामध्ये नेहमी हे कलम ठेवलेलंच होतं की जे दारू गाळणारे किंवा विकणारे लोक आहेत त्यांचं पुनर्वसन व्हावं आणि त्यांना इतर रोजगारामध्ये आणि उद्योगधंद्यांमध्ये सामावून घेतलं जावं आणि त्यांना एक प्रतिष्ठित रोजगार मिळावा, ही आमची नेहमी भूमिका राहिलेली आहे. पण ती भूमिका अशी आहे की ती एक वैचारिक पातळीवरतीच आंदोलनाच्या बाबतीत राहिलेली आहे. कारण आंदोलनाची ही म्हणजे ताकद नाही आहे की अशा लोकांना काही रोजगार मिळवून द्यावा, ही काही आंदोलनाची ताकद असणं शक्य नाही. आम्ही काही कोणी उद्योगधंदे स्वतः चालवत नाही आहोत किंवा आम्ही काही त्या पातळीवरचे लोक नाही की 4 लोकांना कामाला लावू शकतो. त्यामुळे आम्ही स्वतः ते करू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आमची सरकारकडेही नेहमी मागणी राहिलेली आहे की बेकायदेशीर दारूधंदे संपूर्णपणे बंद व्हावेत आणि त्या धंद्यामध्ये जे नाईलाजानी असणारे लोक आहेत आणि पिढ्यानपिढ्या ज्या लोकांना इतर रोजगार नाकारला गेल्यामुळे त्या धंद्यामध्ये नाईलाजानी राहावं लागतं आहे त्यांना एक प्रतिष्ठित आणि चांगला रोजगार मिळाला पाहिजे. ती नेहमी आमची शासनाकडे मागणी राहिलेली आहे. The policies of government with regards to liquor manufacturing clearly shows the double standards it has. 23 केसेस केले आहेत आमच्या रेकॉर्डच्या नोंदीनुसार. 23 केसेस आहेत आणि वेळोवेळी छापे टाकून धंदे समूळ नष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि ह्याच्या पुढे सुद्धा जे आता तक्रारी आहेत ह्याबाबत सुद्धा कायदेशीर कारवाई करून धंदे समूळ नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. एक विदेशी दारू किंवा परदेशी बनावटीची भारतीय दारू असं म्हणतात, भारतीय बनावटीची परदेशी दारू, नंतर देशी दारू आणि एक हातभट्टी म्हणजे बेकायदेशीर, असे 4 प्रकार आहेत. आपले चातुर्वर्ण्यामध्ये सुद्धा 4 वर्ण होते आणि त्यांच्या प्रतिष्ठा वेगवेगळ्या आहेत. हातभट्टीचा जरी म्हणजे प्रचार जास्ती असला तरी त्याला काही मोठी प्रतिष्ठा नाही किंवा किंमत नाही. पण उंची दारू, विदेशी दारू हिला मात्र आज समाजामध्ये खूप प्रतिष्ठा आहे. त्याचं सेवन करणं, कुठेतरी आपल्या ह्याच्यामध्ये त्याचा वापर करणं हे फार मोठं एक स्टेटस सिम्बॉल म्हणून वापरलं जातं. म्हणजे असं तर सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठेचं वाटप हा एक चातुर्वर्ण्यामधला एक आपण त्याचं वर्णन करतो. तसं प्रतिष्ठेचं सुद्धा वाटप दारूच्या वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये आणि त्याचा संबंध असणाऱ्या लोकांमध्ये झालेला आहे. आज हातभट्टीवाल्याच्या विरुद्ध एक लोकांचा राग असतो, काहीतरी हा माणूस कुठेतरी आमच्या समाजाचं बुरं करतो आहे अशी भावना आहे. पण परमिट घेऊन मोठे मोठे बार असणारे लोक हे उद्योगपती म्हणून, पुढारी म्हणून, समाजातले नेते म्हणून असे अग्रणी मिरवत असतात. The younger generation does not wish to continue with bootlegging. They want to lead a dignified life. But will our culture, will our legislation, our system give them the opportunity to do so? सवलती पण आहेत. मी डिप्लोमा केलं. डिप्लोमाला आम्हाला म्हणजे मी पाहिलेलं आहे की ब्राह्मण मुलं जी होती, दुसरीची मुलं होती त्यांना 10,000 रुपये फीज होती, पण मला फक्त 300 रुपये फीज होती. त्यातून मला मग परत स्कॉलरशिप पण मिळायची 2,500. तेच शिकायला पैसे द्यायचे. नंतर मी डिग्रीला गेलेलो, फीज खूप होती. 50,000 फीज होती पेमेंट सीट, 60,000 फीज होती. आम्हाला फ्री पेमेंट सीट होती, 14,000 फीज होती. पण त्यातूनही आम्हाला 16,000 स्कॉलरशिप मिळायची. म्हणून 15,000 मी फीज भरायचो आणि 1,000 आम्हाला स्कॉलरशिप म्हणून मिळायची. माझी मोठी बहीण पण डॉक्टर झालेली आहे, तिचं पण असंच होतं. त्यांची पण फीज जास्त होती. पण हे जे रिझर्वेशन्स आहेत, जे काही सीट आहेत, मार्क्स आम्हाला आता जसं आहे की आमचे आईवडील शिकलेले नाही, गायडन्स काय नव्हतं. म्हणजे आम्ही जर शिकतोय म्हणून शिकत होतो आणि चुकीने आमचा नंबर लागला. नंबर पण चुकीने का लागला आम्हाला, म्हणजे मार्क तर कमीच होते पण नंबर लागला का, तर आम्हाला आरक्षण आहेत, रिझर्वेशन आहेत म्हणूनच. म्हणजे ही जी फॅसिलिटी आहे, रिझर्वेशनची फॅसिलिटी, स्कॉलरशिपची फॅसिलिटी आहे, ही लोकांना माहीत नाही आहे अजून. म्हणते मम्मीला की बंद करा. बंद करून काय करायचं? बंद करून आता कामाला वगैरे लागावे, अजून आपला दुसरा उद्योग करायचा.
काय करू शकता तुम्ही? रोजगार धंदा आपला पापड वगैरे लोणचं ते हो करू शकतात, का नाही करत? The irony is that the ones whose survival is dependent on haath bhattis and the ones whose lives are ruined due to the addiction belong to a class which is vulnerable, is poor and has been socially ostracized. The producer of haath bhatti daru cannot think of rising above the production of haath bhatti liquor to that of licensed liquor, nor can its consumer think of purchasing the so-called quality liquor to satisfy his addiction. Both have to choose between liquor and survival.